دیکھیے جب مزاروں پہ جاتے ہیں، دیکھیے وہاں پہ اگر کسی بزرگ کا مزار ہے ضرور، میں کہتی ہوں عورتیں تو خیر اینی وے نہیں جاتی ہیں، اگر کوئی جاتا ہے ان کی فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں جا کے، لیکن اگر وہاں پہ اس مقصد سے جاؤ کہ یہ بزرگ جو ہے یہ مجھے عطا کروائیں گے اور ان سے آپ دعا مانگتے ہو کہ یہاں پہ آ کے میں یہ دھاگا باندھوں یا یہ میں منت مانگ لوں، تو آپ وہ دیکھیے کہ اس زمانے میں جب ابھی اسلام بھی نہیں آتا، وہی کانسیپٹ، وہی ذہن سازی جو ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں کہ انسان تھے نا، اسی طرح سے کیسے شرک پینیٹریٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں بچا بچا کے، قرآن پڑھنے والے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں آپ دیکھیں ایک ایک چیز قرآن میں کھول کے رکھتی کہ دیکھو شرک جو ہے نا یہ بت اس زمانے کے تو بت شرک بنا رہے تھے نا، بتا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو یہ وہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دیکھو تم اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بناتے ہو، تو کس طرح سے رسول اللہ نے بتایا کہ قیامت کے ٹائم پہ ایسا ہوگا، قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ لیبل چینج کر دیں گے، حرام کا لیبل چینج کر کے اس کو حلال بنا دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ پہ ہم اپنی ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جہاں پہ کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو ان کے نام چینج کر دیتے ہیں، انہی انویٹیشن کے اوپر ہم نے بسم اللہ اعوذ باللہ، پھر ایک جو قرآن کی آیت بھی لکھی ہوتی ہے، ہم نے سارا کچھ کیا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ اس کے اندر کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں، یہی سارا کچھ آپ کو پتہ ہے جب ہم ہسٹری بھی پڑھ رہے ہیں نا تو ایسا لگے گا کہ آج کے دور کی بات ہم پڑھ رہے ہیں کہ عمالقہ کا علاقہ وہ تھا جہاں پہ بادشاہ کا لقب میں نے بتایا نا فرعون تھا۔ اب حبل نامی بت لے آئے، اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ پھر اسی بت کی پوجا کرنی شروع کر دی، پوجا اسی طرح سے کہ اسی سے منتیں مانگتے تھے، اور پھر یہ پہلا بت وجہ بنا 360 بت کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں بت توڑے تھے۔ اب دیکھیں 13 سال رسول اللہ مکہ میں رہے تھے لیکن بت نہیں توڑے تھے اس وقت، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں تھا، اس وقت اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت علی بھی دیکھے ادھر تھے، حضرت عمر ادھر تھے، سارے صحابہ تو تھے نا، لیکن وہ تعداد میں اتنے کم تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو پورا تیار کیا اس کے لیے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ پہلے تیار کرے پھر کرے، تو ہم تو بورن مسلمان ہیں، وہ تو اس وقت مسلمان ہو رہے تھے، وہ نیو بورن اس لیے تھے کہ ابھی اسلام کو کچھ ہی سال ہوئے تھے، رائٹ؟ تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ آہستہ آہستہ 360 بت جب آگے، اب یہاں پہ اب تھوڑا سا چینج آپ دیکھیں گے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہم نے کدار بن اسماعیل کا پڑھا تھا نا، کدار بن اسماعیل جو تھے وہ مکہ میں موجود تھے، تعداد ان کی کم تھی، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ کے ارد گرد کے ایریا میں کچھ لوگ ان میں سے چلے گئے تھے، اپنا خاندان لے کے وہاں پہ بسنا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلنا تھا، تو پھر اب کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ایک نام آگے آتا ہے عدنان۔ جب ہم نسب پڑھتے ہیں نا رسول اللہ کا، اس میں آپ یاد رکھیں کہ عدنان، عدنان کا اب کیونکہ ان سے رسول اللہ کا کیونکہ نسب چلنا تھا، تو دوسری صدی میں عدنان ہی کی نسل میں سے کنانا کی اولاد میں ایک نام جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، اس کا نام آتا ہے فہر بن مالک۔ فہر بن مالک جو تھا وہ کنانا جو تھے نا ان کے گریٹ گرینڈ سن تھے۔ اب یہاں پہ آ کے آپ کو نمبر کے ساتھ یاد کرنا پڑے گا، آگے میں آپ کو آسان نمبر دے دیتی ہوں لیکن آپ تھوڑا سا بس اس کو دیکھیے گا کہ یہ جو فہر بن مالک تھے نا، انہی کی اولاد میں سے قریش قبیلہ بنا تھا۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بنو اسماعیل ہم نے پڑھا، بنو اسماعیل سے کدار کا نام ابھی آپ نے سنا، کدار بن اسماعیل، کدار بن اسماعیل سے عدنان، یہ شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، عدنان تک ہم آتے تھے، عدنان سے بنو کنانا، اور بنو کنانا سے فہر بن مالک، ٹھیک ہے؟ فہر بن مالک تک ہم آتے ہیں۔ انہوں نے فہر بن مالک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا کیے، تو اس سے 7 قبیلے بنے تھے، جو قریش کے 7 قبیلے تھے نا، ان کے جو جد امجد جیسے جاتے ہیں نا تو وہ فہر بن مالک ہے ان کا نام۔ اچھا جی، ان کی اب 6 جنریشن میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کو چنا جو کہ قصی بن کلاب، قصی بن کلاب ہم نے لاسٹ کلاس میں ان کے بارے میں پڑھا تھا، اب ہم ان کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بھی دیکھتے ہیں۔
कुसै बिन किलाब जो थे, इन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की थी, वो आपने पहले सुन लिया है। अभी तक खाना काबा के मतवली जो थे वो गैर इस्माइल थे, ठीक है? जब कुसै बिन किलाब का ज़माना आया ना, उससे पहले खाना काबा के जो मतवली थे वो गैर इस्माइल थे, जो बनु खज़ाआ से थे। साथ-साथ यहाँ बनु इस्माइल भी बढ़ रहे थे। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था कि अदनान, अदनान के बाद बनु कनाना थे, फिर फ़हर बिन मालिक आए और फिर फ़हर बिन मालिक की औलाद जो थी वो उनमें से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुसै बिन किलाब को चुना था। अच्छा, अब गौर करें ज़रा। अब ये कुसै बिन किलाब थे। अब खाना काबा के मतवल्ली कौन है? गैर इस्माइल है। अब कुसै बिन किलाब जो थे ये कौन थे? इस्माइल, बनु इस्माइल में से थे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या करना हुआ कि इनकी शादी जो है वो ख़ज़ाअ के उस घराने में होती है, वो जो उनकी बेटी से होती है जो खाना काबा का मेन हिफ़ाज़त करने वाला मेन मतवल्ली था, जो हाजी आते थे उनको पानी पिलाना, उनका ख़्याल रखना, तो उनकी बेटी से हुआ था। अच्छा, अब कुसै बिन किलाब थे बहुत इंटेलिजेंट, इनको लोग बहुत एप्रिशिएट करते थे, इनका नाम भी बहुत था, ऊपर से उनके सरदार की बेटी से शादी हुई। तो अब क्या हुआ कि जब उसका नाम आता है हलीम, जो जिससे उनकी शादी बेटी से शादी हुई थी। अच्छा, जब हलीम की डेथ होती है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कुसै बिन किलाब जो थे, इनका क्योंकि नाम भी बहुत ज़्यादा था, तो इनके ज़िम्मे, क्योंकि दामाद थे तो इनके ज़िम्मे खाना काबा की हिफ़ाज़त करने का ज़िम्मा आ गया और हाजियों को पानी पिलाने का ये। तो इन्होंने जो पहले कमेटी थी ना, उनके साथ ही मिलके ये काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब क्या था कि वक़्त गुज़रने के साथ क्या हुआ कि बनु ख़ज़ा, क्योंकि ये काफ़ी देर से खाना काबा के मतवल्ली थे। अब इनके जो बड़े बूढ़े थे ना, लोगों ने मिल के इनको भी उस कमेटी में शामिल किया था। उन बनु ख़ज़ा के जो लोग थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि ये क्या मतलब हुआ कि हमारा कबीला, वो तो बड़ी एहतराम समझते थे, मतलब बड़ी इज़्ज़त की जगह थी उनकी, कि वो हमारे कबीले से इसमें चला गया, जो है कुसै बिन किलाब जो है उनको ज़िम्मेदारी दे दी है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि मुखालफत बढ़नी शुरू हो गई। अब जब मुखालफत बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने ख़ानदान, अच्छा जब ख़ज़ा के साथ मुखालफत बढ़ी ना, तो कुसै बिन किलाब ने अपने ख़ानदान जो बनु इस्माइल के लोग आउट ऑफ मक्का थे, ठीक है? उनको उनको मैसेज भेजा कि मुझे तुम लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। उन्होंने सबने कहा कि ठीक है, आप क्या चाहते हैं? इन्होंने ये उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग सारे जो है मक्का के इर्द-गिर्द आके रहना शुरू कर दो, ताकि हमारी ताकत ज़्यादा हो और हम लोग मुकाबला कर सकें अगर हमारे अगेंस्ट कोई आता है, क्योंकि खाना काबा की मतवल्ली मतलब हम लोग हैं, क्योंकि हम बनु इस्माइल में से हैं। अच्छा, अब वो क्या हुआ कि ये कबीले के लोगों को जब दूसरों को पता चला, तो बनु इस्माइल के जितने भी लोग थे वो आहिस्ता-आहिस्ता खाना काबा मक्का के इर्द-गिर्द आके आबाद होना शुरू हो गए, तो इससे इनकी ताकत ज़्यादा बढ़ गई। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे किस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता बनु कुरैश की तरफ हम आ रहे हैं। अच्छा, सब कहते हैं कि अच्छा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि कुसै बिन किलाब जो थे, इनको इनका लक़ब जो था ना मजमे', मतलब जमा करने वाला। तो इनमें ये ख़ास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको ये दी हुई थी ताकत कि ये जब बात करते थे लोग इनकी बात मान जाते थे। तो इस तरह से इन्होंने, ये पहले इंसान थे जिन्होंने बनी इस्माइल को सबको इर्द-गिर्द के इलाके से जमा किया था। अच्छा जी, अब 5वीं सदी में अरब को मुनज़्ज़म करके एक का ताकत बनाया। कुसै बिन किलाब को लोग जो थे उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। अब जब मामला इतना बढ़ा कि बनु ख़ज़ा और इस्माइल में जंग होने का डर हुआ, तो कुछ वहाँ के जो लोग थे, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने सालिस बने और दोनों के अंदर सुलह करवा दी और उन्होंने कहा कि कुसै बिन किलाब वो जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने कहा कि कुसै बिन किलाब जो हैं वो खाना काबा के मतवल्ली होने के ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि ये बनु इस्माइल में से हैं। उन्होंने एक और फैसला भी किया। उन्होंने कहा कि जब ये जंगें हो रही थी ना, आपस में लड़ाइयाँ तो इनकी हो रही थी कि बनु ख़ज़ा और बनु बकर कि जिन लोगों ने
इनका जब इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं तो इनका जो कुसै बिन कलाब और उनके बनु इस्माइल के जो लोगों में से किसी का कत्ल जो किया है तो उनको इनकी दियत देनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि इनको नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि ये तो मज़लूम थे। इन्होंने तो जंग पहले शुरू नहीं की, लड़ाई पहले शुरू नहीं की। अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि इनको तो ताकत मिल गई। यही वक़्त था जब बनी इस्माइल ने हुजाज का इलाका भी फ़तह कर लिया था। अच्छा, अब कुसै बिन कलाब जो थे वो एक और उन्होंने काम क्या किया कि कुरैश के तमाम कबाइल जो 6 कबाइल थे ना, उनको इन्होंने 7वाँ तो इनका अपना था, उनको जोड़ा और हर कबीले की ज़िम्मेदारी एक लगा दी, डिफ़रेंट-डिफ़रेंट काम हर कबीले को दे दिए, ताकि हर कबीला अपनी इम्पोर्टेंस फ़ील करे और वो हर कोई खाना काबा बैतुल्लाह जो है उसकी खिदमत करके अपने आप को इम्पोर्टेंट समझे। और फिर ही वाज़ द वन जिसने इनको ये एहसास दिलाया कि खाना काबा की जो खिदमत करना है वो हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं और हम अल्लाह सुब्हानह तआला के घर की हिफ़ाज़त करना जो है हमारा फ़र्ज़ है और हमें अल्लाह सुब्हानह तआला ने ये एज़ाज़ बख्शा है। अच्छा जी, अब क्या हुआ था कि मक्का के रूहानी पेशवा और हाकिम जो थे वो कुसै बिन कलाब बन गए। शहर जो था वो मिल-जुल कर चलना शुरू हो गया। कुसै बिन कलाब ने ये प्लान बनाया कि बाहर से जो भी ताजिर आएगा, नॉट हजाज, जो हज करने आए या उम्रा करने आए, उनकी बात नहीं हो रही। इन्होंने क्या कहा कि बाहर से जो ताजिर, क्योंकि आपको याद है पिछली क्लास में हमने कहा था कि इन्होंने कहा सारे अपने सब भाइयों को भेजा था और ये मुआहदे किए थे कि हमारी पोर्ट इस्तेमाल करें। तो इन्होंने जो ताजिर थे ना उन पे टैक्स का कहा कि हम उनसे उशर लेते हैं और जो उशर के पैसे आएँगे, वो हम खाना काबा क्यों की हिफ़ाज़त करने में उसको उसकी अगर कुछ चीज़ ख़राब होती है उसको ठीक करने में और जब हाजी आते हैं उनको पानी पिलाना, उनके ख़्याल रखने में हम ये पैसा लगाएँगे। इस तरह से अब मक्का आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि टैक्स के मन पैसा भी आना शुरू हो गया था, ऊपर से तिजारत शुरू हो गई थी, मक्का फ्लरिश करना शुरू हो गया। उन्होंने कुरैश को ये शऊर दिया कि लोग जो है वो खुद बैतुल्लाह जो है वो जो कुरैश हैं वो उसके खादिम हैं, नौकर हैं और हुजाज जो है अल्लाह सुब्हानह तआला के मेहमान हैं। तो इसलिए अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, अब 480 एडी में कुसै बिन कलाब का इंतकाल हो गया। उन्होंने मरते वक़्त अपने बेटा अब्दुद्दार जो थे, उनके हवाले ये ज़िम्मेदारी की। अब कुसै बिन कलाब के बेटे हैं, उनमें से एक बेटा अब्दुद्दार है, जिसके उन्होंने ये ज़िम्मेदारी कर दी कि हाजियों को पानी पिलाना और ये सारी ज़िम्मेदारी जो है, ये उसकी है। कुसै बिन कलाब के 4 बेटे थे। उनमें से एक बेटे थे जिनका नाम अब्दे मनाफ था। अब्दे मनाफ बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपने बाप की ज़िंदगी में ही अपनी ज़हानत प्रूफ़ कर चुके हुए थे। अब्दे मनाफ भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमेशा की तरह एक नस्ल ने तो बहुत अच्छे से किया, खाना काबा की हिफ़ाज़त की। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनकी औलादें जवान हुईं, दूसरी नस्लें आईं, उनमें आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। अब हुआ क्या कि क्योंकि अब्दे मनाफ जो थे ये बहुत इंटेलिजेंट थे, इनको लोग बहुत इज़्ज़त भी करते थे। उन्होंने इनकी जो अब्दे मनाफ के बच्चे थे, आगे नस्लें जो चली, उन्होंने कहा कि हमारे दादा ने फ़ैसला ठीक नहीं किया। जबकि खाना काबा की जो मतवल्ली थे, वो हमें होना चाहिए था क्योंकि हम लोग ज़्यादा उसके हकदार हैं। अच्छा, अब्दे मनाफ के बेटों ने कहा कि हमारे दादा का फ़ैसला ठीक नहीं है। अब ये क्या हुआ कि अब ये 7 कबीले जो थे ना, ये डिवाइड हो गए। और इनमें करीब था कि इनमें लड़ाई शुरू हो जाती। ये 7 कबीले बने जो एक अख़लाफ़ के नाम से था। इसका चलिए आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी डिटेल में यहाँ पे नहीं जाती हूँ। अच्छा, अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए कि दोनों में करीब था कि जंग होनी शुरू होती, तो इनमें ये फ़ैसला करवाया गया कि हम हमारे दादा जो थे वो आपस में इन्होंने आपस में बैठे और अगेन वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने इनके अंदर सुलह सफाई कराने की जब कोशिश की तो ये मान गए इस बात पे कि देखिए उन्होंने उनको ये एहसास जगाया कि तुम्हारे दादा जो थे उन्होंने किस तरह से बनु इस्माइल को जमा किया था एक जगह पे तो आज तुम इसी उसी के लिए लड़ रहे हो। तो आखिर में इन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे जो दादा ने फैसला किया हम उसको मानते हैं और हम सारे मिल-जुल कर उन्होंने डिपार्टमेंट अपने तक़सीम कर दिए कि हम सब मिलकर खाना काबा की हिफ़ाज़त करेंगे, उसके मतवली बनेंगे। अच्छा जी, अब सब मिलकर रहने लगे।
عبد مناف کے 4 بیٹے۔ اب عبد مناف کے کتنے بیٹے تھے؟ 4۔ اب یہاں سے آپ نے پھر ہسٹری ذرا غور سے سنی ہے۔ نمبر 1 عبد شمس، نمبر 2 نوفل، نمبر 3 ہاشم، اور نمبر 3 مطلب۔ یہ 4 ان کے بیٹے تھے۔ مطلب کا بھی آپ ذرا یاد رکھیے گا اور ہاشم کا یاد رکھیے گا۔ اچھا، عبد مناف کے بعد قبیلے کی لیڈرشپ عبد شمس کو ملی۔ یہ مالی طور پر کمزور تھے اور ٹریول بڑا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ایک تو یہ مالی طور پہ کمزور تھے، دوسرا ٹریول کرتے تھے، تو آٹومیٹیکلی جو کعبہ کی کے متولی تھے وہ بن گئے ہاشم۔ اب ہاشم کی بھی ہسٹری ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ لوگ ان کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کا بڑا نام تھا، بڑے انٹیلیجنٹ تھے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو، یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں بھیجا تھا کہ اب جا کے بات کرو تجارت کے بارے میں، ان سے جا کے آپ لوگ کہو کہ ہماری پورٹ استعمال کریں، اور اس کی وجہ سے مکہ فلرش کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اب ہاشم جو تھے نا، یہ بڑے نرم دل تھے۔ جب مکہ میں قحط آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا، فلسطین سے گندم منگوائی تھی، اور وہ پھر روٹیاں بناتے تھے، ایک شوربہ بڑا سا بنا کے، شوربے کے اندر وہ ڈبو کے، تو وہ پھر لوگوں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ جب حاجی آتے تھے تو ان کو بھی وہ اسی طرح سے شوربے میں روٹی بھگو کے وہ کھلانے کا ان کا ایک آتا ہے کہ یہ بہت نرم دل کے تھے۔ اب ہاشم جو تھے یہ ایک بزنس مین بھی تھے، بہت تیز تھے، ان کے دوسرے علاقوں سے بہت اچھے تعلقات بھی تھے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اچھا، ان کی کوشش کی وجہ سے قریش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عزت بخشی۔ کیوں؟ کیونکہ ارد گرد آپ دیکھیں، مکہ تو چھوٹی سی ایک جگہ تھی، لیکن ارد گرد ان کے سپر پاورز تھی، اس کے باوجود بھی وہ ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ جب ان کے قافلے جاتے تھے سامان لے کر تو کوئی ان کے قافلوں کو لوٹتا نہیں تھا۔ اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ راتوں کو بھی گزرنا ہوتا تھا، قافلے سامان کیا لے کے جاتے تھے؟ آپ سوچئے کہ کوئی جا رہا ہے تو اس کے پاس پیسے ہیں اور سونا ہے اور اس طرح سے لے کے جا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، جبکہ دوسرے قافلے، دوسرے لوگوں کے قافلے لوٹے جاتے تھے، اور قافلے نہ صرف سامان لوٹتے تھے بلکہ جو ان کے ساتھ عورتیں ہوتی تھی، بچے ہوتے تھے، آدمی ہوتے تھے، ان کو بھی وہ لوٹتے تھے اور ان کو وہ بیچتے تھے۔ انسان اس وقت بکتے تھے، ٹھیک ہے، وہ مال کی طرح ہوتے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے بیچا تھا؟ اسی طرح سے قافلے لوٹا کرتے تھے، اور یہ بہت خوفناک، مطلب خطرناک بات ہوتی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی ہوئی تھی کہ ان کا قافلہ، جو قریش والوں کا قافلہ تھا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کے اوپر کرم کیا ہوا تھا۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے کہ قریش کے قبائل دوسرے ملکوں میں ٹیکس فری گزرتے تھے۔ اچھا، اور اب آہستہ آہستہ یہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا مکہ۔ ہر قریشی جو تھا اس زمانے میں، ہر قریشی بزنس مین تھا۔ اچھا، جو خود بزنس نہیں کرتے تھے، وہ جو لوگ قافلے لے کے جاتے تھے ان کے ساتھ وہ انویسٹ کر دیتے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اب ہوا کیا کہ عبد مناف کی اولاد، عبد مناف کی اولاد میں سے، اب نام میں نے آپ کو بتائے تھے نا، ہاشم تھے اور عبد شمس تھے، مطلب تھے، اور نوفل تھے۔ اچھا، اب ہاشم جو ہے، یہ ان میں سے جن کا بھی ہم ذکر کریں، یہ یثرب از مدینہ، مدینہ جاتے ہیں، یہ آتے جاتے تھے کیونکہ تجارت کرتے تھے نا یہ لوگ، تو وہاں سے آگے شام جاتے ہیں، وہاں سے آگے یمن کی طرف نکلتے تھے، فلسطین کی طرف جاتے تھے، تو یہ لوگ جو تھے، جب ہاشم جو ہیں یہ جاتے ہیں تجارت کی خاطر، راستے میں یہ مدینہ میں بھی رکتے ہیں کافی دیر۔ اچھا، مدینہ میں جب رکتے ہیں تو وہاں پہ ایک عورت جو ہے مدینہ میں کوئی خاتون تھی، ان کو یہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پہ غور کریں، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اب وہ عورت جو تھی نا، وہ بہت بڑی بزنس ویمن تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ کن کو کہہ رہی ہے؟ ہاشم۔ ہاشم کو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ٹھیک ہے، وہ ان کو کہہ رہی ہیں، پردادی ان کو کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ میں نکاح کے بعد مدینہ میں ہی رہوں گی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی کیونکہ میرا بزنس ہے بہت بڑا ادھر۔ ہاشم مان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم یہاں پہ ہی رہو، میں آتا جاتا رہوں گا۔ اب کیا ہوا کہ ہاشم جو ہے وہ آگے تجارت کے لیے نکلتے ہیں، وہاں پہ ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ان کا جو بھائی تھے نا، مطلب تھے، ان کو پتا تھا کہ ہاشم نے مدینہ میں نکاح کیا ہوا ہے۔
अच्छा, कुछ देर के बाद क्या हुआ कि जब मुतल्लिब को ये पता था उनको कि उनके भाई जो थे उन्होंने निकाह किया, तो उनको पता चलता है कि उनमें से उनका एक बेटा है मदीना में। तो ये मुतल्लिब है ना, ये चचा जो है, ये अब जाते हैं कि जाके मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ। तो वो हाशिम की वाइफ़ से जब मिलते हैं ना, तो उनको वो ये कहते हैं कि आप हमें ये बेटा जो है आप मेरे साथ भेज दें, क्योंकि ये हमारे ख़ानदान की निशानी है और ये हमारे ख़ानदान में रहेगा, उसके तौर-तरीके देखेगा, उसके तौर-तरीके सीखेगा। तो वो शुरू में तो नहीं मानती, ख़ैर काफ़ी कहते हैं कि बात इधर से उधर होते-होते फाइनली वो मान जाती हैं और वो कहती हैं ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चा था ना, इसका नाम था शीबा। जब ये पैदा हुआ था तो इस इनके बाल जो थे वो व्हाइट थे, तो इसलिए उनका नाम उन्होंने शीबा रखा हुआ था। अच्छा, अब क्या था, मुतल्लिब जो थे वो इस शीबा को लेके मक्का आ रहे हैं, ठीक है? मुतल्लिब शीबा को लेके मक्का की तरफ निकल रहे हैं। मक्का जब आते हैं रास्ते में लंबा सफ़र है। जैसे ही मक्का पहुँचते हैं तो मक्का के लोग ना समझते क्या हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि गुलामों का दौर था, गुलाम खरीदते थे लोग, बेचते थे। तो लोगों ने क्या समझा कि मुतल्लिब जो है वो कोई गुलाम बच्चा जो है वो खरीद के लेके आया है। तो इसलिए लोगों ने शीबा को मुत्तलिब का अब्द मुत्तलिब कहना शुरू कर दिया कि मुत्तलिब का गुलाम, अब्द गुलाम को कहते हैं ना। बताया भी उन्होंने कि नहीं ये मेरा भाई का बेटा है ये वो, लेकिन उनको वो होता है ना कि एक नाम ही पड़ गया, बच्चे छेड़ते भी थे, उसी नाम से ही याद करना शुरू कर दिया, तो उनको तो अब्द मुत्तलिब जो है ना, मुत्तलिब सॉरी, अच्छा इनको मुत्तलिब भी कहते हैं, मुत्तलिब भी कहते हैं, दोनों ही ठीक है। अच्छा, उनका उनका असल नाम क्या था? शीबा था। अच्छा, अब क्या था कि शीबा को लेके वो आते हैं। अब हाशिम का इंतकाल हो गया। अच्छा हाँ, ये हमने बात कर ली थी। अब क्या था कि अच्छा वो लेके आते हैं, अब वो उनके पास अपने चचा के पास रह रहे हैं। अब मुतल्लिब का इंतकाल हो गया। अब मुतल्लिब जो थे वो खाना काबा के मतवल्ली थे। वो लोग उनको वो सरदार थे बेसिकली कुरैश के। अच्छा, जब उनका इंतकाल हुआ तो अब्द मुत्तलिब जो थे, जो शीबा थे, उनके पास हाजियों को पानी पिलाने, सकाया और रिफादा का काम जो है वो अब इनके ज़िम्मे आ गया और ये बन गए वहाँ के अब सरदार बन गए। अब क्या हुआ था कि इनके दौर में अब आबे ज़मज़म जो उस मैंने आपको कहा था ना, अब याद रखिएगा कि जब कबीला जुर्म निकला था, आबे ज़मज़म बंद कर दिया था। उस इनके दौर में आबे ज़मज़म दोबारा से निकला था। कैसे? अभी क्या टाइम है? ओह माय गॉड 51 हो गए। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि अब हम 30th पारा बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। आपको पूरी कुरान जब आप वापस पढ़ेंगे ना, तो आपको पूरी एक पिक्चर सामने आ जाएगी। अच्छा, अब क्या था कि अब्द मुत्तलिब शीबा जो है, इनको ख्वाब आता है। इनको ख्वाब आता है, ख्वाब में ये देखते हैं कि एक सहरा है, उसके अंदर ये कुआँ एक खोद रहे हैं जगह, तो नीचे से कुआँ निकल आता है। ये जाके अपने बुज़ुर्ग जो होते हैं इर्द-गिर्द के उसी एरिया मक्का के, उनको जाके बताते हैं कि ऐसे मैंने ख्वाब देखा। वो कहते हैं नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ख्वाब आया है। उन्होंने कोई इतनी अहमियत नहीं दी है, लेकिन इनको ये था कि नहीं, मुझे ख्वाब में अल्लाह सुब्हान तआला ने कोई इशारा किया है। इन्होंने अपने बेटे को लिया, हारिस उसका नाम आता है, जो बड़ा बेटा था, जो इनकी ज़िंदगी में ही फ़ौत हो गया था। अच्छा, इन्होंने हारिस को लिया और वो खोदना शुरू किया जगह। कहते काफ़ी देर खोदते रहे। अच्छा, इन्होंने क्योंकि अकेले ये काम कर रहे थे, तो इन्होंने मन्नत माँगी कि अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे 10 बेटे अता किए, तो मैं उनमें से एक बेटा जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँगा। उस ज़माने में मन्नत माँगने का रिवाज था, जो कि बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना कर दिया था, राइट? कि इट्स नॉट बहुत अच्छी बात नहीं है, राइट? ये कह के। अच्छा, अब क्या था, जैसे हमने पढ़ा था ना कि मरियम अलैहिस्सलाम की मदर ने भी मन्नत माँगी थी कि जब जो भी मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो मैं इस तरह से करूँगी। तो वही मन्नत इन्होंने माँगी और इन्होंने तो इतनी सख्त मन्नत माँग ली कि मैं अल्लाह की राह में ही उसको कुर्बान बैतुल्लाह में, मतलब मैं उसको कुर्बान कर दूँगा। अब अल्लाह ने उनको 10 बेटे दे दिए। अच्छा, अब जब ये बेटे, अच्छा ये कुआँ खोदते हैं, अच्छा जैसे ही थोड़ा-सा डिग करते हैं तो इनको सामान कुछ नज़र आता है, तलवारें और इस तरह से। इन्होंने ये सुना हुआ था कि कबीला जुरहम एक होता था, इस तरह से जब वो गए उन्होंने कुआँ बंद कर दिया सामान डाल के, पता नहीं वो किधर कुआँ है, ये है वो।
تو इनको शक हुआ कि ओहो! ये तो जो मैंने सुना हुआ था, ये तो वही है। तो जब लोगों को, कुरैश के लोगों को, इर्द-गिर्द के लोगों को पता चला, तो उन्होंने कहा कि आप हमें भी इसमें शामिल कर लें, क्योंकि ये तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी ना कि ज़मज़म का कुआँ खोदना था, कि हम भी इस नेक काम में शामिल हों। इन्होंने कहा कि नहीं, ये काम मैं खुद ही करूँगा। तो ये यहाँ से आप देखिए कि अच्छा, अल्लाह सुब्हानह तआला ने इनको 10 बेटे दिए। जब बेटे जवान हुए, तो इन्होंने अपने बच्चों को ये अपनी ख्वाब सुनाई और फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने ये मन्नत माँगी थी। अब बच्चे देखें 10 के 10 तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है अब्बा, आपने जो मन्नत माँगी आप अपनी पूरी करें। अब कहते हैं ये शीबा जो थे, अब्द मुत्तलिब जो थे, ये खाना काबा के पास आते हैं, उसके सेहन में आते हैं, वहाँ पे ये पर्ची निकालते हैं। अपने सारे बच्चों के नाम की पर्ची निकालते हैं, पर्ची निकलती है अब्दुल्ला के नाम की, जो सबसे छोटे बेटे कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी, उनके नाम की पर्ची निकलती है। वो कहते हैं ठीक है, कहते हैं उनको लेके वो कुर्बानगाह की तरफ जा रहे होते हैं, तो कुरैश के जो लोग हैं, उनमें से जो बड़े थे, उनको जब पता चलता है, उनको फ़ौरन वो भागते हैं उनके पीछे और जाके कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि ये एक ऐसी रस्म शुरू हो जाएगी जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकेगा। ये तो लोग ऐसे रस्म करेंगे और फिर बच्चों को ज़बह करना शुरू करेंगे, तो तुम ऐसे नहीं करो। तुम यूँ करो कि मदीना में एक आदमी है, उसको काहिन भी उस ज़माने में कह सकते हैं, या फिर इस तरह से वो उसका पता बताते हैं कि कोई रूहानी पेशवा जैसे होते थे, कि वो है, वो तुम्हें बताएगा कि तुमने अगर मन्नत माँगी है अल्लाह सुब्हानह तआला के सामने, तो तुम पूरी नहीं करते, तो उसका कफ़ारा क्या है? फ़िदिया क्या है? राइट? तो वो मान जाते हैं, वो मदीना जाते हैं, वो काहिन से बात करते हैं, वो जो रूहानी पेशवा जो भी था उनसे बात करते हैं, वो उनको फिर ये बताता है कि अच्छा तुम यूँ करो कि फिर 2 पर्चियाँ लोगे, एक में तुम लिखोगे ऊँटों की तादाद 10 ऊँट लिखोगे, दूसरी तरफ अब्दुल्ला का नाम लिखो। जो पर्ची निकले, जब तक अब्दुल्ला के नाम की जगह वो ऊँटों का नाम नहीं निकल आता, तुम ऊँट वाली पर्ची ज़्यादा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरह से करते जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है। वापस आते हैं, अगेन फिर इसी तरह से सारे लोग जमा होते हैं, फिर इसी तरह से अब्दुल्ला के नाम की पर्ची और फिर 10 ऊँट, करते-करते हर दफ़ा अब्दुल्ला का नाम निकल आए। जब 100 ऊँट एक पर्ची पे लिखे और उधर अब्दुल्ला का नाम था, तो उस वक़्त ऊँटों वाली जो 100 ऊँट की पर्ची थी वो निकली, तो उन्होंने फिर 100 ऊँट उनकी जगह पे फ़िदये में दिए और उसका गोश्त जो था वो कुरैश के कबीले में तक़सीम हुआ था। अच्छा, ये अब्दुल्ला जो थे, इनकी शादी जो थी, ये फिर मक्का में एक फ़ैमिली थी, बहुत नाम वाली फ़ैमिली थी, बहुत एहतराम उनका किया जाता था। उनमें से बीबी आमना जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदर थी, उनसे उनकी शादी होती है। और उनमें से फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी वो प्रेग्नेंट थी, तो ये भी तजारत के लिए अब्दुल्ला जाते हैं, इनके रास्ते में वफ़ात हो जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अब्दुल्ला के बाद होती है। तो ये एक पूरी हिस्ट्री थी, एक पूरा व्यू मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रही थी, ताकि आप लोग एन्जॉय करें इसको। जो स्टूडेंट हैं वो बाद में आराम से सुन के इसके पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ये अ, आप सोचिए कि को 50 बुक्स में से आप लोगों को मैंने निचोड़ हल्का-सा बता दिया है, ताकि आप लोगों को पूरी इस्लाम की हिस्ट्री समझ आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम आते हैं सूरत कुरैश की तरफ। अब मैं करके अब ठीक है, मैं कर देती हूँ। आप लोग जाग रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ी-सी देर लगेगी क्योंकि छोटी-सी सूरह है, क्योंकि आप मेन आपको आ गया है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिईलाफ़ि कुरैश। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर इसका आप तर्जुमा देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि अच्छा इसका मतलब है मनूस करने के लिए, कुरैश को क्या मनूस करने के लिए क्या बात है? फिर ईलाफिहिम रिहलत शिताई व सैफ के मनूस करने के लिए सफ़र सर्दियों और गर्मियों का। तो उसको अगर आप ऐसे पढ़ते हैं ना तर्जुमे के साथ, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखिए ली को आप देखें। एक-एक लफ्ज़ आप देखें, कभी हैरत होती है और इतना मज़ा आता है जब हम ग्रामर के हिसाब से भी देख रहे होते हैं, उनको लफ्ज़ों को खोलते हैं, लुगत के एतबार से देखते हैं। अच्छा, ली जो है ना, इसमें आप ये देखिए कि ये सूरा जो है, ये हज़रत उमर और हज़रत उमर और अबी बिन काब
اور عبداللہ بن مسعود، یہ 3 صحابی اور اس کے علاوہ بھی کچھ صحابیہ تھے، یہ اس کو ایک ہی سورہ کہتے تھے، سورۃ فیل اور سورۃ قریش کو، کیونکہ ایک ہی طرح کا سبجیکٹ آ رہا ہے، تو ان کے جو مصحف تھے نا اس میں یہ ایک ہی سورہ تھی، تو اس لیے اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ لغت کے اعتبار سے کوفہ اور بصرہ کے اسکالر جو ہے نا ان کا لیا جاتا ہے کہ اچھا کوفی اسکالر نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اور بصرہ کے اسکالر نے کیا کہا ہے۔ اچھا بصرہ کے اسکالر کے مطابق لی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں لی متعلقہ، متعلقہ اس لیے کہ یہ جو صورت لی الافی قریش جو ہے نا یہ صورت فیل کے ہی ساتھ ہے، متعلق ہے، مطلب اسی کے ساتھ ہے۔ اچھا جو کوفی اسکالر تھے نا انہوں نے اس کو کیا کہا کہ یہ لام تعلیف اور لام تعلیل، سوری لام تعلیل اور اس کو لام تعجب۔ اب دیکھیے ایک لام ہے، اس کو لام اس کو حرف جارہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں دے نو اباؤٹ دس۔ اچھا یہاں پہ لام تعجب جنہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ لی ایلاف قریش، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تعجب ہے قریش پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ کتنی رحمتیں کی، ان کو کتنے انعامات دیے، پھر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے۔ تو لی لافی لی جو ہے یہ تعجب کے لیے ہے، اور تعلیل کے لیے جنہوں نے کہا اس کا مطلب تھا کہ بسبب اس کے بسبب اس کے کہ اللہ نے انہیں بیت اللہ جیسی نعمت عطا کی کہ مسلمان بار بار یہاں پہ آتے ہیں، ان کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے لیے نرم کر دیے ہیں، بیت اللہ کی محبت ڈال دی ہے، وہ بار بار ادھر آتے ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ انہی کو، کیونکہ ان کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لی کا ورڈ جو ہے اتنی خوبصورتی سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسبب اس کے کہ اللہ نے قریش کو بہت سے انعامات سے نوازا، ان کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بہت زیادہ نرم ہونے چاہیے تھے، جبکہ یہی رسول اللہ کے خلاف ہو گئے، یہی ان کے خلاف اگینسٹ آنا شروع ہو گئے۔ تو اب یہاں پہ آگے دیکھیے لی ایلافی، الاف جو ہے نا اس کے روٹ ورڈ آتا ہے الف، حمزہ، لام اور فا۔ اچھا قرآن پاک میں محبت کے لیے جو ہے نا الفن کا لفظ بھی آتا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو یاد ہے، بہت پیاری دعا ہے، ہمیشہ جب میں کہتی ہوں بچیوں کی شادیاں ہونی ہوتی ہیں نا تو ان کو یاد کرا دیں، یہ دعا اتنی پیاری ہے کہ اللہم الف بین قلوبنا۔ اچھا یہ الف جو ہے نا یہ اسی سے آتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دی، کیونکہ جب شادی ہوتی ہے، ابھی رشتہ بن رہا ہوتا ہے، جب بچے دعا کرتے ہیں نا الف بینا قلوبنا، الف کہتے ہیں کہ آہستہ 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 یا اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دینا۔ اچھا اب کیا ہے کہ ایلاف، اب اس میں فرق کیا آتا ہے؟ ایلاف کہتے ہیں کہ ایسی محبت کی وجہ سے نرمی پیدا ہونا اور فوراً ایسا ہو جانا کہ کسی کی طرف دل جڑ جانا، اور جیسے آج کل آپ لفظ کہتے ہیں نا کہ کلک ہو گیا، تو ایلاف کہتے ہیں، دیکھیں الفن جو ہے وہ کیا ہے کہ تدریجاً آہستہ آہستہ محبت، اور ایلاف کیا ہے کہ کلک کر جانا، دل نرم ہو جانا، کسی سے فوراً محبت کا احساس ہو جانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایلاف کا ورڈ استعمال کیا ہے کہ قریش والوں کا تو دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف تو بہت نرم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ اتنی کرم کی، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ نعمت از ایکول ٹو ذمہ داری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا نا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور بضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اسے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے۔ تو ہر انسان یہ دیکھے، یہاں پہ دیکھے نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی عطا کی ہے نا، وہی نعمتیں، دین کی نعمت ہمارے پاس بھی ہے، اسلام کی نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، یہ قرآن کی نعمت سب سے بڑی، تو ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، کہ اس محبت کی وجہ سے کہ ان کے دل میں تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ جانی چاہیے تھی، ایلافیم اب دوبارہ سے وہی لفظ لے کے آتے ہیں، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور قریش لوگ جو ہے اس سے واقف بھی تھے، کیونکہ
जब भी आप भी देखिए, जब बच्चों से हम बात करते हैं, कभी तो कोई बात बहुत समझानी होती है तो हम दोबारा से बोलते हैं ना, वो बिल्कुल वही अंदाज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इनके दिल तो बहुत नरम होने चाहिए थे। रिहलतश शिताई वस्सैफ, कि सफ़र सर्दियों के और गर्मियों में। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको ये स्टोरी जो सुनाई थी, उसका वजह भी यही थी कि देखें किस तरह से कि ये नंबर 1 ये कि ये टैक्स फ्री जाते थे। नंबर 2 ये कि इनके काफ़िलों को कोई चोरी नहीं करता था, इनको कोई लूटता नहीं था, इनके बच्चे भी महफ़ूज़, इनकी औरतें भी महफ़ूज़ होते थे। इतनी बड़ी-बड़ी सुपर पावर इर्द-गिर्द, और फिर देखिए कुरैश के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी तरफ लोगों के दिल कितने नरम किए हुए थे कि ये क्या करते थे, गर्मियों में ये यमन यमन की तरफ जाते थे। और सर्दियों में ये जो सर्दियों में ये यमन की तरफ जाते थे और गर्मियों में ये फ़लस्तीन और शाम की तरफ काफ़िले लेके जाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे इन्हें याद करा रहे हैं कि तुम देखो तो सही कि जब तुम अपने काफ़िले लेके जाते हो, सामान से भरे हुए काफ़िले, तुम्हें कोई नहीं लूटता। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इतना बड़ा इनके ऊपर एहसान था। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस चाहिए कि इबादत करें, किसकी? रब की। अब देखिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे फल याबुदू का जो लफ्ज़ आया ना, क्योंकि ये इससे वाकिफ़ थे। ये लोग जानते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानते थे। अब यहाँ पे रब के लफ्ज़ से भी ये वाकिफ़ थे, क्योंकि रब, ये हम दुआ भी कहते हैं ना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बैयानी सगीरा। तो और फिर ये अपने जो मालिक होते थे, गुलाम होते थे उस ज़माने में, तो ये अपने मालिक को भी रब कहा करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे रब का लफ्ज़ लाके उनको वो थॉट प्रोसेस जगाया कि तुम, एक इंसान तुम्हारा मालिक है, तो तुम कैसे उसके लिए अपने दिन-रात, अपनी एक-एक लम्हा जो है, तुम अपने आप बेच देते हो उस मालिक के लिए। तो वो मालिक जो तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मुदब्बिर है, तुम्हें पालने वाला है, उस मालिक का हुक्म ये है कि फलयअबुदू रब्बा। अच्छा, अब रब क्या है? कि हाज़ल बैत, इधर-उधर नहीं, कि ऐसा नहीं है कि तुम सोचो अच्छा रब तो फिर इधर-उधर बेशुमार है जिनको वो रब समझते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दी इस घर के, तो बलद नहीं कहा, इस घर के रब की। अब यहाँ पे आप देखिए कि इतनी खूबसूरत बात आती है, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि बाज़ जो जैसे हिंदू हैं, वो ये कहते हैं जी हम बुतों की पूजा करें, तो आप कहते हो कि ये स्टोन की पूजा करते हैं, तो तुम लोग भी तो ईंटों का घर है, जाके उसको इबादत करते हो। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि वो घर की इबादत नहीं है, रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करो। देखिए, इबादत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या यहाँ पे हमें समझ आती है, सिर्फ़ नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं है। इबादत जो है, जब हम सब्र करते हैं ना, वो भी इबादत है। जब हम अपना हक, हमें पता है कि यहाँ पे मेरा हक है, हम अपना हक छोड़ देते हैं ना, वो भी इबादत है। हमें पता होता है बाज़ दफ़ा कि यहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी हम चुप हो जाते हैं अपना रिश्ता महफूज रखने के लिए, रिश्ता बचाने के लिए, वो भी इबादत है। हर वो काम जो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के अंदर करते हो, वो सारी की सारी इबादत है। अब देखिए, इबादत सिर्फ जाए नमाज में, मस्जिद के अंदर, या हम उम्रा करने गए, हज करने गए, सिर्फ वहीं इबादत नहीं। मेरी पूरी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि जब हमारे घरों में शादियाँ हों तो हम इबादत से निकल जाएँ। जब हम बाज़ारों में फिर रहे हैं, हम इबादत से निकल जाएँ। जब हम पार्टीज़ में जा रहे हैं, हम गैर महरम के सामने जा रहे हैं, हम इबादत से निकल जाएँ। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फलयअबुदू, बस चाहिए, देखिए इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी एम्फेसिस है, फलयअबुदू, बस चाहिए कि इबादत करें रब्ब हाज़िल बैत, कि इस घर का जो रब है ना, उसके हुक्म माने, उसकी इबादत करें। उसको देखिए, कुरान पूरे का पूरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इसीलिए दिया है कि हम ये बात को समझ सकें कि हमने अपनी ज़िंदगी किसके मुताबिक गुज़ारनी है। क्योंकि कुरान पाक में मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरत से कहते हैं, अराइता, ए नबी, क्या आपने देखा, मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, कि जिन्होंने अपनी लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को अपना हवा, अपनी ख्वाहिशात को इलाह बना लिया, अपना माबूद बना लिया है। तो इससे बड़ी और क्या बात हमें समझ आएगी? हम पता है क्या, हम
बस सीधा-सीधा हम सोचते हैं अच्छा बस ठीक है नमाज़ रोज़ा हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम बुतों की पूजा नहीं करते सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है, किसकी ख्वाहिशात से गुज़र रही है, किसके हुक्म के मुताबिक गुज़र रही है, यहाँ पे इस आया में अगर इस सूरा में हमें ये समझ आ जाए ना कि मेरी ज़िंदगी किसके हुक्म के मुताबिक गुज़र रही है, मेरी ख्वाहिशात के, मेरे हस्बैंड होता है ना पास कंप्लेन क्या आती है कि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते, मेरी दोस्तें, मेरी सोसाइटी, मेरा क्या चीज़ मुझे रोकती है कि मैं अल्लाह के अहकामात की दनदनाते हुए सरेआम अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करूं और मुझे हया भी ना आए, मैं सोचूं भी ना इस बात पे। ये सोचने की बात है। जब मेरे अल्लाह ने इतनी क्लियर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी क्लियर एक-एक बात हमें बता दी है, फिर भी हमें ये बात की समझ ना आए कि शिर्क करने वाला बंदा किसी भी हाल में जन्नत में दाखिल नहीं होगा, अनलेस कि वो अपनी ज़िंदगी में तौबा कर ले और अल्लाह कबूल कर ले। हमने वो पढ़ी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे, जन्नत में छोड़ के आएँगे। जब वो तीसरी दफ़ा वापस आएँगे तो पीछे कौन लोग खड़े होंगे? जिन्होंने शिर्क किया होगा और कुरान ने जिनको रोका होगा। 2 चीज़ों ने रोका होगा, रसूलुल्लाह ने कहा कि उनकी शफ़ाअत मैं नहीं कर सकूँगा। उनकी शफ़ाअत मैं नहीं कर सकूँगा। जिनको कुरान ने रोका होगा कि अल्लाह इन्होंने तो मेरे पे अमल ही नहीं किया। इन ये लोग दंदनाते फिरते थे कि जैसे दुनिया की ज़िंदगी इनकी सारा कुछ है। आखिरत का इनको कोई हिसाब-किताब पता फ़िक्र ही कोई नहीं था। ये तो अल्लाह के दीन को ऊपर-ऊपर वाले वो लेते थे, हाँ ठीक है आगे आएगी सूरा, नेक्स्ट सूरा को डू नॉट मिस दैट क्लास कि जो नमाज़ी हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए क्या कहा, कि जो हम इतनी मेहनत से अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते हैं और वो कैसे हमारी एक-एक इबादत कोई सजदे ले जाएगा, कोई रुकू ले जाएगा, कोई क़याम ले जाएगा, कोई रातों को जागना ले जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमारी आँखें खोली हैं। फलयअबुदू रब्ब हाज़िल बैत कि उस रब के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारोगे तो आखिर में कामयाब होगे, इसके अलावा कामयाबी नहीं होगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन, वो जिसने खिलाया उन्हें भूख में। अब यहाँ पे भी इतनी प्यारी बात है, देखिए कुरान में अम, आते हैं आकला। आकला जो ग्रामर के स्टूडेंट है ना वो भी उन्होंने भी पढ़ा, आकला भी खाने को कहते हैं ना। तो एक होता है रिस्कुन, रिस्कुन भी खाने के लिए आता है और एक है ताम, ताम भी खाने को है। तो तीनों के आप देखें कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ताम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रिस्क होता है कि नेमतें, हर तरह के हम कहते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्क अता कर, हर नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला की रिस्क है। अकल के जहाँ पे लफ्ज़ आता है ना तो कहते हैं कुलू वशरबू, खाओ तुम सारे मिलके। तो वो जानवर भी खाएँ, इंसान भी खाएँ, सबके लिए आता है। लेकिन ताम जो है ना वो सिर्फ़ इंसानों के लिए आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो जो खिलाता है उन्हें मिन जू का भी आप देखिए कि भूख। अब तर्जुमे में तो हम सीधा-सीधा पढ़ देते हैं कि अच्छा वो अल्लाह जिसने खिलाया उनको भूख में। अब भूख का देखें कि 3 तरह के अल्फ़ाज़ आते हैं। नंबर 1 ये मसग़बा, मसग़बा जो होता है ना, वो जब कहीं पे कहत आ जाए और कहत की वजह से जो भूख होती है ना, उसको कहते हैं मसग़बा। और एक कहते हैं मख़मसा, मख़मसा कहते हैं भूख की वो शिद्दत के पेट जो है ना, वो पसलियों के साथ जैसे पीछे जाके लग जाए ना, इतनी सख्त भूख, उसको कहते हैं मख़मसा। और खसवासा कहते हैं कि जब गुर्बत की वजह से खाना ना हो और किसी को भूख लग जाए, जैसे हम बात करते हैं ना कि गुर्बत इतनी है उनके घर में खाना नहीं पका, तो उसको कहते हैं खसवासा का वर्ड आता है। और जूइन जो है ना वो उसको कहते हैं कि सिर्फ भूख का एहसास होना, सिर्फ एक एहसास के, जैसे हम घर में बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, एकदम से एक एहसास सा होता है कि हम हंग्री, जाके हम खाना खा लेते हैं, या फिर हमें एहसास सा होता है कि मुझे प्यास लगी है, तो हम पानी पी लेते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने प्यारे तरीके से कि सिर्फ है लोगों तुम्हें तो एहसास होता है कि तुम्हें भूख लगी है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें खाना दे देते हैं। तो मैं बेसिक देखिए ज़रूरतें कैसे हमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी करें। व आमनहुम मिन खौफ, और उसने अमन दिया उन्हें खौफ में। वो हमने पढ़ा था ना कि उनके काफ़िले जाते थे, किस तरह से उनको अमन अता कर दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। आमन जो है ना हमज़ा मीम नून, इसी से ईमान है, इसी से अमन है, इसी से सुकून का जो हम कहते हैं ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए क्या फरमा दिया कि खौफ और अमन ये दोनों फीलिंग्स हैं।
کہ جو فیل بندہ کرتا ہے نا، جیسے اس کو آپ یہ بھی کہتے تھے انر پیس جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے انر پیس عطا کر دے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سکون عطا کر۔ اور ہم میں سے اب دیکھیے آج کل کی دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی طرح کے خوف میں مبتلا ہے۔ کسی کا جاب جانے کا خوف، پیسہ ختم ہو جانے کا خوف، کبھی کوئی ہر طرح کا آپ دیکھ لیں کسی نہ کسی طرح کے خوف میں، تو خوف سے امن کون دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے۔ امن دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ بھی اتنی پیاری یہاں پہ پوری اس کی ڈیٹیل تھی، لیکن اب کیونکہ وقت اتنا اوپر جا رہا ہے تو انشاءاللہ ایمان کے بارے میں تو آگے بھی بہت سی آئیں گی، تو وہاں پہ میں انشاءاللہ آپ کو اس کی اور بھی ڈیٹیل بتا دوں گی۔ بہت پیاری سورہ تھی آنیسٹلی، یہ دونوں سورہ، سورہ فیل اور سورہ قریش جو ہے، یہ دیکھ رہی ہیں آپ میرے کتنے بے شمار نوٹس ہیں۔ اسی طرح سے آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں، جب آپ لکھتے ہیں نا تو چیزیں یاد رہتی ہیں، تو آپ لوگ اس کو یاد رکھیں۔ لیکن اگلی سورہ میں سورۃ معاون جو ہے، اس کے اندر اتنے پیارے سبق ہیں۔ ہم بالکل آخر آخر میں آ رہے ہیں دیکھیں، اور ہر سورہ ایک نیا رنگ، ایک نئی طرح سے ہمیں سمجھاتی ہے۔ اٹس جسٹ ریمائنڈرز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوف سے کیسے بچاتے ہیں۔ اللہ دیکھیے، خوف سے بڑا میں کہتی ہوں کہ درد جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہوتا، دیکھنے میں پتہ بھی نہیں چلتا، اور اندر سے پوری دنیا ویران پڑی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سکون جو عطا کر دے کسی کو، اس سے بڑی نعمت بھی اللہ کی کوئی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ جو کچھ بھی ہم محنت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، آنیسٹلی مجھے تو خواب میں بھی پوری ہسٹری ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہونا تھا، آخر تک میں پوری کی پوری رپیٹ کر چکی تھی۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو میں یہ محبت ڈال دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں، اور جاننے کی اس لیے کوشش کریں کہ ہم اور عمل کر سکیں۔ ہم دیکھیں کہ ہماری طرح کے انسان تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے لیولز پہ رکھا، انہوں نے کیسے خدمت کی، انہوں نے اسلام کے کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلام میں لوگوں کو داخل کرنے کے لیے، جیسے دعویٰ کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ انتظار نہ کریں کہ اچھا قرآن ختم ہوگا، یہ کورس ختم ہوگا پھر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھیے گا کہ ایک آیا بھی اگر آپ کو آتی ہے نا تو اس وقت تک پہنچا دو۔ مت انتظار کرو کہ اچھا اتنا آ جائے گا، اتنا آ جائے گا۔ اگر کسی بھی پارٹی میں جاتے ہو، پہلے سے کوئی ایک حدیث اپنے دماغ میں رکھ کے جاؤ، کیونکہ باتوں میں بات چینج کرتے کرتے بندہ ادھر ٹاپک لے آتا ہے اور ڈیلیور کر دیتا ہے۔ یو نیور نو کہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کا دل کس وقت کھول دے، کون کس حالت میں ہوتا ہے، ہمیں کیونکہ پتہ نہیں چلتا نا۔ بعض دفعہ لوگ دل کی اتنی نرمی میں ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی سچویشن آپ دیکھ لیں، غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کو نہیں بتاتے، لیکن اندر سے ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی ایک لفظ ادا کرنا، اس وقت بتا دینا نا، ان کو تسلی بھی دے دیتا ہے اور ان کی زندگی کو ایک اور ڈگر پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ آپ کوشش کیا کریں کہ موقع ضائع نہ جائے، جہاں پہ بیٹھو کچھ نہ کچھ ایسی بات کسی کو کہہ دو کہ خوشبو کی طرح جب وہاں سے اٹھ کے آؤ تو وہ لوگ وہ فیل محسوس کر سکیں، اپنا ان کا پورا آرا جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کا مہک جائے آپ لوگوں کی خوشبو کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں نا، ان کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ اٹھ کے آ جائیں تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی یہاں پہ بیٹھ کے اٹھ کے گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو قبول کر لے جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کر لے۔ بہت سی ایسی دعائیں ہوتی ہیں جس میں ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پروردگار عطا کر دے یا اللہ عطا کر دے، لیکن کئی دفعہ دعائیں جو ہماری رکی ہوتی ہیں، بس ایسے وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا نا کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ، ان کو سب کو میں نے معاف کیا۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اور دعائیں بھی ساتھ مانگ لیا کریں، میرے لیے بھی ضرور مانگیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، اور جو جو دعائیں ہماری ابھی اٹکی ہوئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی پورا کرے، ہمارے حق میں بہترین کر کے پورا کرے۔ یہ ساتھ ضرور بات کہا کریں
کہ اللہ सुब्हान ताला मेरी जितनी भी दुआएं हैं मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले। आमीन सुम आमीन। अब इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल ठीक कहा होगा। हज़रत अली ने जितना सब्र किया है, अल्लाह अकबर, पूरे ख़ानदान का सब्र था। अल्लाह सुब्हान ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब हमने जो कह रहे थे कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात में कि जो ईमान लाने वाले हैं ना, मैं ये वाली एक आया आपसे पढ़ लेती हूँ। अभी टाइम इस तरह का ना, तो मैं जल्दी जल्दी वो मेन आप लोगों के सामने रख देती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे फरमाया कि सूरत अल अनफाल की आया नंबर 2 है कि इन्नल मोमिनून। अब ये भी आप अपने ऊपर रखना है कि मुझे अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते, क्योंकि मोमिन तो है ना हम अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल मोमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, कि मोमिन वो हैं जब अल्लाह सुब्हान ताला का जिक्र होता है, वाजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल लरस जाते हैं। तो क्या मेरा दिल लरसता है? अगर नहीं लरसता तो अभी एक और मंजिल मुझे आगे जाना है। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरत निसा में फरमाया, बस नहीं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, वो हरगिज मोमिन नहीं है जब तक वो अपने बाहमी इख्तलाफ में तुम्हें फैसला करने वाले ना बना दें, कि हमारी ज़िंदगी के हर फैसले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होंगे। हम अपने आप में और अपने फैसले, अब देखिए, कभी हम अपने फैसले खुद करते हैं ना, बच्चों के फैसले, घर में फैसले कि ये काम करना है, ये नहीं करना, क्या हम सुन्नत से करते हैं? अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, ए रब्बी, तेरे रब की कसम, वो हरगिज मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपनी बाहमी इख्तलाफात में तुम्हें फैसला करने वाला ना मान ले। फिर जो कुछ फैसला तुम कर लो उस पर दिल में तंगी भी महसूस ना करें, बल्कि सरे तस्लीम खम कर लें। हमारा फैसला किसके मुताबिक होता है? यही बात कि हमें ये देखना है, हमारे शादी के फंक्शन किसके मुताबिक होते हैं, हमारा घर से निकलना किसके मुताबिक होता है, मेरे कपड़े किसके मुताबिक होते हैं, मेरे बच्चों की परवरिश करते वक्त मैं किसका हुक्म मान रही होती हूँ, मेरी नौकरी किसके हुक्म के मुताबिक होती है, मेरा फारिग वक्त किसके हुक्म के मुताबिक होता है। सोचने की बात है ना। अल्लाह सुब्हान ताला हमें ईमान पर रखे। सूरत हुजरात की आय नंबर 14 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए। आप कह दीजिए तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि अभी तो तुम इस्लाम लाए हो, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो तुम्हारे अमाल से कुछ कमी नहीं होगी। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। अब ईमान जो है ना, उसकी थोड़ी सी और डिटेल मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि जब ये समझ आ जाएगा ना तो बाकी मंजिलें बहुत आसान हो जाएंगी। नंबर 1 जी कि देखिए, अल्लाह को मानना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मानते हैं, लेकिन कैसे मानना कि महज उसके वजूद को ना मानना, बल्कि उसे इस हैसियत से मानना कि वही खुदा है, उसका कोई शरीक नहीं है, वही इसका मुस्तहिक है कि इंसान उसकी इबादत करे और अताअत और बंदगी करे। वही किस्मतें बनाने वाला और बिगाड़ने वाला है, उसी से दुआ मांगनी है और उसी पर तवक्कल करना है। वो हुक्म देता है और वही उससे मना भी करता है। बंदे का फर्ज है कि जिस चीज़ का उसने हुक्म दिया उसको बजा लाए, और जिस चीज़ से मना किया उससे रुक जाए। और वो सब कुछ देखने और सुनने वाला है। इससे इंसान में कोई फेल, जो भी उससे दरकिनार होता है, मतलब कोई भी वो अमल करता है, कोई फेल करता है, वो मकसद और नीयत जो भी उसकी होती है वो अल्लाह सुब्हान ताला से छुपी हुई नहीं है। जिसके साथ भी वो मामला करता है, अल्लाह सुब्हान ताला उस मामले की नीयत को भी जानता है। और इसके अलावा ईमान क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना कि वो अल्लाह के रसूल हैं, वो हादी हैं, वो रहनुमा हैं,
جو کچھ انہوں نے تعلیم دی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور اس پر ایمان لانا، برسالت پہ ایمان لانا، انبیاء تمام آسمانی کتابوں پر، قرآن پر ایمان لانا، آخرت کو ماننا کہ ہماری آج کی زندگی آخرت کی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، خدا کو حساب دینا ہے، جزا اور سزا پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا تھا نا کہ جو ہم آخری رکوع پڑھتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کہاں پہ لکھا تھا، دیکھو روز پڑھتے ہیں نا پھر بھی ذہن سے نکل جاتا ہے، آمن الرسول بما انزل ہے نا، آمن الرسول بما انزل، وہ والی جو آخری رکوع ہے اس میں دیکھیے اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو رسولوں کے ساتھ مومنین کا ذکر کیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمومنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسل قالوا سمعنا و اطعنا، کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر دی۔ ہماری طرح یہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ کدھر لکھا ہوا ہے وہ کدھر لکھا ہوا ہے، سیدھا سیدھا بتائیں جی، حلال اور حرام کا بتا دی، حرام نہیں ہے نا تو پھر ہمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنا دے۔ اس لیے میں کہتی ہوں جہاں پہ آمنو کے لفظ آتا ہے نا نیچے اپنا نام لکھ دیا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں خالص کر دے یہاں سے۔ جب ہم یہاں سے خالص ہوں گے تو ہمارا ہر عمل بھی خالص ہوگا، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اور وہ پھر نیکی کا کام کریں۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیں آمنو کے ساتھ عامل الصالحات ہے۔ آپ کو نہیں ملے گا ایسا کہ اچھا ایمان لائے پھر جو مرضی کرو، نہیں، ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے۔ نیک عمل کتنے بھی اچھے عمل کتنے بھی کر لو، اگر ایمان نہیں ہے نا تو پھر زیرو ہو جاتے ہیں، ایمان نہیں ہے تو زیرو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی کمی تو نہیں ہے، نیت میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، خالص پن ہونے میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دی ہیں میری زندگی اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیا میں اپنے حقوق، اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارے بچے نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، تمہارے ہسبینڈ نے کیا کیا تھا، ماں باپ نے کیا کیا، دوستوں نے کیا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا ہے کہ میں نے آگے سے کیا کیا تھا، اور وہ سارے کا سارا یا صبر ہے یا شکر ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمبر 1 آمنو، نمبر 2 عاملوا الصالحات، نمبر 3 وتواصوا بالحق، اور وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، کس کی؟ حق کی تلقین کرتے ہیں۔ حق کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر باطل سر اٹھا لیتا ہے، اگر آپ دیکھیے کہ کہیں پہ آپ دیکھیں فحاشی عام ہو رہی ہے، کہیں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک انسان، ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہاں پہ اپنی آواز اٹھائے، وہ بتائے۔ ادروائز اگر دیکھیں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ نہیں کریں گے تو پھر معاشرے میں برائیاں ہوں گی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے، ٹھہرے میں آپ کو بتاتی ہوں کس کے زبان سے لعنت بھیجی تھی، بنی اسرائیل پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی تھی، اور لعنت کی وجہ کیا تھی کہ معاشرے میں گناہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے اور زیادتی کے ساتھ ہوتے تھے، اور لوگوں میں فحاشی عام ہو گئی